जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो आज की मज़ेदार और कमाल की एपिसोड में मेरे साथ दोबारा आ गया कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आफत जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आज दूसरी जो एपिसोड है वो शूट करनी है। तो कुर्बान जो है ना वो पहले से ज़्यादा मतलब वो हो गया कि कॉन्फिडेंस आ गया, क्या कॉन्फिडेंस आ गया जी। हाँ, कॉन्फिडेंस में आ गया। और अभी मज़े की वीडियो बनेगी। पहली वीडियो में ये कह रहा था कि मैं यार शर्मा रहा था, मुझे ना एक चाखा सा आ रहा था, तो मैंने इसलिए मतलब क्या आ रहा था आपको और शर्म जी भी आंदी नहीं होंगी है, जिवें बंदे नूं हिजाज ही आ जाती यार। मैं कैमरे अगे पहले दिन बैठा मैं कैसा महसूस कर रहा। मैं पहले दिन बैठा था, इस वास्ते मेरे को वीडियो सही नहीं बनी है। अच्छा। और नाज़रीन ने एक पैगाम देना चाहना, जिन्हें मेरी वीडियो देखी होए तो अगर उन्होंने अच्छी लगी होए तो प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके छेती तुहाडे को आए तो तुसीं भी इंजॉय करो और साडी वीडियो नूं भी लाइक ज़रूर करना ना भूलियो गाइस। चलो जी, तो नाज़रीन अभी मतलब होस्ट मैं हूँ और ये मेरे गेस्ट हैं, लेकिन आज इसकी जो है ना वो मुझे बातें निमरा अली जैसी लग रही हैं कि जैसे वो कह रही थी कि इंटरव्यू मेरा है तो ये मुझे दे देना माइक, मैं पकड़ती हूँ, मुझे बड़ा शौक है पकड़ने का। और ऐसी बात ही है नहीं आफत जी, आज मेरे अंदर ना इसके अंदर की नाजरीन, इसके अंदर की निमरा अली जो है ना वो जाग गई है और ये भी जो है ना बिल्कुल वैसे ही अभी कर रहे हैं। तो चले सॉरी, तो चले नाजरीन अभी शुरू करते हैं। तो कुर्बान भाई, सबसे पहले जो है ना वो आपकी एपिसोड जो हमने अपलोड की है, बहुत से दोस्तों ने सराहा है, बहुत से दोस्तों ने उसको लाइक किया है, तो आपने भी देखी है? हाँ जी, मैंने भी देखी है। जिन्होंने देखी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से, समुद्र की गहराइयों से। अच्छा। कि उन्होंने हमें हमारे वीडियो के लिए टाइम निकाला और वीडियो देखी, और अगर उनको अच्छी लगी हो तो वो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बिल्कुल। तो मैं भी अभी ये कहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अभी जो है ना वो कुर्बान भाई की स्टोरी शुरू होने वाली है। गुजरांवाला से हैं, तो इनकी स्टोरी शुरू करते हैं कि जनाब कैसे इनको पाकिस्तान में जो है ना वो तैयार हुए डेंगू के लिए, और कितने दिनों में कहाँ पहुँचे, कैसे कैसे पहुँचे, कौन सी मुश्किलात आई। तो चलें जनाब, लेट्स सी, देखते हैं कि कुर्बान की स्टोरी जो है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले तो कुर्बान भाई आप हमें ये बताएंगे आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक, अगे ना फिट फाट, तुसीं अपनी सुनाओ। तो पहले की तुहाडे विच रक्षा वज्जा सी? नहीं, ट्रक ही वज्जा सी। तो अच्छा जी, पता करते हैं कि जनाब ये अभी पाकिस्तान से आपका निकलने का ख्वाब ये कैसी है? अचानक आपको ये ख्वाब आया कि मैं भी यूरोप चलता हूँ? दरअसल आंदे मेरा मासा भी इरादा नहीं, 1% भी मैनू उम्मीद नहीं सी कि मैं आवांगा। तो दो मेरे यार ने जो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना, जिन्हों की वजह तो मैं इतने अपने आवां। तो एक का नाम आदल है, एक का नाम सलमान है। एक तुर्की है, एक यूनान है। अल्लाह ने जिंदगी दे। जेड़ा सलमान है वो यूनान है? हाँ जी, वो यूनान है इस टाइम। अच्छा। उन्होंने मैनू तैयार किया, आंदा इरादा तो नहीं सी है। ते मैनू डेली आंदे चलिए चलिए चलिए। अच्छा। आंदे यूरोप की बड़ी चस है। नहीं तो तुसी पाकिस्तान की करते सो? मैं आफत जी फर्स्ट ईयर के पेपर दिते सन, ते पहले साल मेरी इधर कह रहे फर्स्ट ईयर वाले ये नहीं सैकेंड ईयर वाला सी। अच्छा। एक मेरी इंग्लिश सैपली आई। अच्छा। ते अही फिर फैसला किया कि ना कि इधर तुर चलीए। अच्छा। ते फिर मैं नाजरीन फिर सोचिया ते आंदा रादा तो कोई नहीं सी है। असी एक दिन स्नोकर खेलन गए थे, उत्थे मैनू मेरा कज़न दा चल चलिए ते कुछ मेरे को पैसे भी नहीं सन है। अच्छा, चलन वास्ते। अच्छा। ते मैं घरों जिथों अगों पिछों करके ते पैसे जमा किते, कोई फिर अही निकल आए। ते आंदे राह दे विच नागदा फजी ते इंज आए जिवें मसलन कि अही पिकनिक चले हैं। अच्छा, फुल इंजॉय करदे हैं। नहीं तुसी किस तरह ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਨਾਬ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਣੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਫੱਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਚਾਨਕ ਸਨੋਕਰ ਖੇਲਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਚੱਲੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਆ ਫੱਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਗਏ, ਮਾਮਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੰਮੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਫੱਜੀ ਕਿ मैं ना कि हुण मेरे यार चले तो मैं पीछे क्यों रहा। बिल्कुल सही। मैं भी यूरोप चस लवां जा के। बिल्कुल सही। ते 12 1 दा टाइम सी
ਤੇ ਇੱਕ ਸਈਦ ਮੁੰਡਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਪਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਕ ਲਿੱਦਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ थोड़े। अम्मी आपकी जो वो मान गई कि बेटा ठीक है जाओ? मानी मुनी कोनी, मैं चलो आखिर मैं थोड़े दो, मैं शॉपिंग कर पैसे पूसे लैने ने। ते मैं शुक्रगुजार करना अपने दोस्तों जिन्होंने मैंने सपोर्ट की। अच्छा। ते मैनू राह च खर्चा पानी मसन उन्हों का थोड़ा बहुत थोड़े मैं लैके आया सा, बहुते वो लैके आए सन। ते शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मैनू मेरी हेल्प की। बिल्कुल सही हो गया। ते असी जी ओहदे कदन फोन किया, सईद मुंडा सी, ते उन्होंने ओहदी मां दी इनू नाल लै चलो। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਮਿਲੇ ਛੁਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਸ਼ੂਗਲ ਮੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਡੱਬੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਛ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੱਬੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਵੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ 3 ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਬੱਲੇ। ਤੇ ਉਹ 200 ਦੀ 1 ਪਲੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ट्रेन ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀ टिकट आपने किधर की कोयटे की ली थी? नहीं पेशावर दी, कोयटे दी। अच्छा पेशावर पठाना ਕੋਲੋਂ, ਕੋयटे ਵੀ ਪਠਾਨ ਨੇ, पेशावर ਵੀ ਪਠਾਨ। ਮਲਤਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸਈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲ ਇੱਥੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਇਟਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਲਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਲਤਾਨ ਟੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮਲਤਾਨ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਬੋਤਲ ਪੀ ਆ ਪੀ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਛਡਾ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਲੋਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕੋ ਸੌਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਣਾ। ਉਹ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਕੀ ਹੋਰ ਫੜਨੀ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖੱਜੇ ਖਰਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕੋਇਟੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਨੇ, ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਲਤਾਨ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਠਾਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਖਾਦਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਹਲਵਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਚੱਸ ਲਈ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਇਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਇਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਕਿ ਕੋਇਟਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। अच्छा ये सईद आपको उधर होटल पे अड्डे पे छोड़ के चला गया? नहीं, अड्डे पे मैं मिला। अच्छा। वो आ रहा था रावलपिंडी से। अच्छा। तो मुल्तान कहता हम मिलेंगे तो फिर हम इकट्ठे जाएंगे। अच्छा। मैं उर्दू नहीं बोलना क्या? अच्छा। तो कोई नहीं जेडी सौखी लगदी है बोलो बस। पंजाबी बोलांगे जी, गुलाबी उर्दू फिर तुहानू पता है फिर वाम ना कंफ्यूज हो जांदी। कोई नहीं विच बोल लिया करो। नहीं रहन दे, विच नहीं बोलदे। अच्छा। ते हाफिज़ जी फिर असीं नाग दा टिकटां कराईयां जी। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤਾਲਬਾਨ ਮਿਲੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦਲਬਦੀਨ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਬਲਾਗ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ।
ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੋਟਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਗੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੋਟਲ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ? ਮੁਲਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਕੁੱਟੋ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਲੀਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੋਟਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਬੜੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾਬਹਾਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ 300 ਦੀ 200 ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਜੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਲਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜਾ मज़ा आ रहा मुझे, तो उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अच्छा तो ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਸ਼ੂ ਪੀਤੀ, ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੂਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਹਾਲ ਜੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਫੱਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ 300 ਸੂਟ, ਇੱਕ 3,000 ਦਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੋਟਲ में। हाँ वो छोटे से कद का चिट्टा सा नहीं सी है, कोई काला ही जी मेरे वर्गा। पठान तो काला ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਫਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੀ, ਪਠਾਨ ਕਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਸ ਪੈ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਡੀ ਨੇ ਸਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਫਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 3,000 ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ 1,000 ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮਨ ਕੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਕਲੀਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਮਿਲ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲਿਆ 2,000 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਲਿਆ 2,000 ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਈਆ? ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਬਣਦਾ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਣਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦਾਲਬਦੀਨ ਚੱਲੇ ਜੀ ਬਲਾਗ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਜ਼ਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਛੜੇਗਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਿਆਪਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਫਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ होटलों में मैं ना खाओ तो 500 तो देने देगी जाना है। बिल्कुल नाजरीन ऐसा ही है कि वहाँ पे उनको पता है, वो ना ये जो निज़ाम है सारा हमको ले बोलते हैं कि ये कुर्बानी के दुम्बे ले आ गए हैं, तो बस जो भी करना है इन्होंने करना है। तो इनसे पैसे बहुत ज़्यादा ये लेके आए, इन्होंने वो तुर्की तक जाना है तो इनके पास 50-50 हज़ार होगा, तो बस जो यहाँ से निकलते हैं निकालें, ऐसा ही है। बिल्कुल हाफा जिन्हें मठो उन्ने ही घटने ते फौजियां दा मैं पैसे देंगा। मैं चलो नहीं तुसीं साडे फौजी हो अच्छा ते सानू मौका दिओ सेवा दा। अच्छा ते चलो जी उन्हां नाल रोटी खाधी ते ही खाधी। अच्छा यही सफर चलदा गया, टाइम लंघदा गया, सही है। भैड़े वक्त आन शुरू हो गए। अच्छा ते सानू ने तकरीबन 1 बजे लाता दालबदीन शहर दे विच पिंड जी टुੱਟੇ ਭੁੱਜੇ पुराने फिल्मां तुसीं घर वेंदे हो गाइज, ਉਹ टुੱਟੇ ਭੁੱਜੇ घर जिवें पंजाबी फिल्मां दे विच ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਹਫਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਹਫਜੀ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੂਆ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾਈਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਕੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਸਲਵਾਰ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਫਜੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਕਲੇਦਾ ਆਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ। ਲੋ ਸ਼ਾਮ ਪਈ 3 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਗਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਭਾਈ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਮਣ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਗਾਈਜ਼,
ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਠਦੇ ਆਏ ਆ, ਮਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਲੁੱਟਦੇ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਗਲੇ ਦਾ 3000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਮਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ ਲੈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ। 500 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਲਨ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 500 ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਲੇ। ਤੇ 100 ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਫਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜੀ ਗਾਈਜ਼। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮੱਠਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੁਮਨ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਮਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸੇਫ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਸਲਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਜੈਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਾ ਚੱਕਰ ਚੱਕਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਵਾਮ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਸਲਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਢਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲਦੀ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟੱਲੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक तो कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।